Students, now we discuss second part of the lesson number 9, heat. What is the topic? Today we discuss temperature scales. What are the temperature scales? Why we need some temperature scales? අපි උෂ්ණත්වය මයින්නකොට ඒකට මොනවා හරි පාඨාංකයක් ගන්න අපි ඒකක පාවිච්චි කරනවා. අපි දියර වර්ග ලීටර් මිලිලීටර් mass එකක් නම් gram kilogram. ඒ වගේ like that we can use some scale to measure the temperature. What are the scales? Already you learn Celsius scale. Or Celsius scale again අහලා තියෙනවා. And now we discuss three types of temperature scales. What are the three types of temperature scales? First one, Celsius. Second one, Fahrenheit. Third one, Kelvin. මේ තුනෙන්ම අපි temperature එක measure කරනවා. මේ තුන් දෙනා අතර relationship එකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි Celsius ගැන discuss කරමු. First we discuss about what is the Celsius scale. Celsius scale එක මුලින්ම හොයාගන්න. Celsius scale එක ගන්න. දැන් මොකද්ද temperature? What is the temperature? Temperature is mean kinetic energy. Some kind of mean kinetic energy. ඕනෙම එකක තියෙන අණු එහෙ මෙහෙ දුවනවා. මේ දුවන අයට තියෙනවා kinetic energy එකක් නැත්නම් චාලක ශක්තිය. මේකේ mean value එකක් තමයි අපි temperature එක කියලා ගත්තේ. හැම එකකටම temperature එකක් තියෙනවා කියලා නිසා අපි කිව්වා. Pure ice melt into liquid water. Pure ice melts into liquid water. Pure ice melt වෙනවා liquid water වලට. In that point මේ වෙලාවේ under the pressure of 1 atmosphere වායුගෝල පීඩනය එකක් යටතේ වායුගෝල පීඩනය 1යි කියලා කැල් කරන වෙලාවේ pure ice water වලට පත් වෙන වෙලාව liquid water බවට පත් වෙන වෙලාව මේ mean kinetic energy එක එහෙම නැත්නම් temperature එක අපි කියනවා Celsius බිඳුව 0 Celsius. In that point we call 0 Celsius point. Okay. Pure ice become liquid water. In that point we measure as 0 Celsius point. මේ වෙලාවට අපි 0 Celsius කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ water become steam. Vaporization and steam. Water vaporize වෙලා steam එක බවට පත් වෙන වෙලාව. In that point we get 100 Celsius as 100 Celsius. මේ වෙලාවේදී අපි Celsius CI කියලා කියනවා. Same pressure, 1 atmospheric pressure. මේ වෙලාවල් දෙකේදීම වායුගෝල පීඩන එකයි. Same pressure. එකම පීඩනයක් යටතේ pure ice melt වෙලා liquid water හදන වෙලාවේ mean kinetic energy එක නැත්තම් temperature එක අපි Celsius වලින් නම් 0 කියලා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ water vaporize වෙලා steam එක බවට පත් වෙන වෙලාවේ මේගොල්ලන්ට තියෙන mean kinetic energy එක නැත්තම් temperature එක අපි Celsius වලින් 100 Celsius කියලා ගන්නවා. ඇයි අපි මේ දෙකම තෝරගත්තේ? මේගොල්ලෝ පීඩනය නිසා පමණයි වෙනස් වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ පීඩනය නිසා ඒ නිසා තමයි මේ අවස්ථා දෙකේදීම same pressure එකක් ගන්නෙ. 1 atm කියන pressure එකේදී තමයි මේ අවස්ථා දෙකම. And we can easily recognize that points. අපිට පහසුවෙන් මේ අවස්ථා දෙක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ice දිය වෙන වෙලාවයි වතුර නටලා steam එක හදන වෙලාව. In that points Celsius 0 and Celsius 100. In Celsius scale එකේදී
0 to 100 බිඳුවේ ඉඳන් 100 අපිට පුළුවන් මේක කොටස් කීයකටද we can divide 100 parts මේක කොටස් 100කට බෙදන්න 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 to 100 we can divide between 0 and 100 divide 100 parts we can divide 100 parts එතකොට අපිට පුළුවන් celsius බිඳුවේ ඉඳන් celsius 100ට කොටස් 100කට බෙදන්න this is the celsius scale you can measure some temperature you can get some temperature as celsius scale අපිට celsius scale එක විදිහට temperature එක measure කරනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 1 2 3 4 විදිහට උඩට යනවා and what is the Fahrenheit scale Fahrenheit scale එකේදී මොකද වෙන්නේ දැන් මේකෙදී අපි ගත්තේ pure ice melt වෙන වෙලාවයි water steam එක බවට පත් වෙන වෙලාව in the Fahrenheit scale එකේදී අපි ගන්නවා මේ ice liquid වෙන වෙලාව liquid water වෙන වෙලාව ඒ වෙලාව celsius වලින් බිඳුවයි කිව්වට Fahrenheit වලින් කියනවා 32 Fahrenheit මේ වෙලාවම celsius වලින් නම් 0 Fahrenheit වලින් නම් අපි කියනවා 32 කියලා and this point water become to steam in vaporization එකේ water steam එක බවට පත් වෙන වෙලාව in that point according to Fahrenheit we get 212 Fahrenheit මේ point දෙකමයි Fahrenheit වලින් මේක 32 මේක 212 Fahrenheit okay so 32 and 212 මොකද්ද මේ දෙක අතර වෙනස 180 180ක වෙනසක් තියෙනවනේ 212 32ක් අඩු කරපුවාමනේ එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ කියන Fahrenheit scale එකේදී Celsius වගේ scale එකක් ගන්නවා නම් 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit බෙදන්න කීයකටද we can divide 180 parts 180 parts okay and Kelvin scale another one Kelvin scale in the Kelvin scale this is the turning point of the heat and temperature knowledge mean kinetic energy එක temperature එක කියලා අපි කිව්වා. එතකොට හැම කෙනෙකුටම mean kinetic energy එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මේ mean kinetic energy එක ගැන කියද්දි ඒ කියන්නේ මේ අණු එහෙට මෙහෙට දුවන වේගයක් නෙමෙයි අපි kinetic energy එකක් කියලා measure කරගන්නේ. එතකොට මේක 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ අණු එහෙට මෙහෙට දුවන්නේ නැතුව එක තැන තියෙන වෙලාවක් තියෙන එකනේ. එතකොට ඒකෙදි තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් 0 mean kinetic energy එකක් තියෙන වෙලාව. In that point we can measure 0 temperature. අපිට පුළුවන් ඒ වෙලාවෙදි තමයි ඇත්තටම temperature එක 0 කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා. Kelvin කෙනා මුලින්ම හොයා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම මේ 0 kinetic energy mean kinetic energy එකක් තියෙන වෙලාවේ Celsius scale එකෙන් ගන්නවා නම් 273.15 Celsius මෙන්න මෙච්චරක් temperature එක තියෙන වෙලාවෙලු ඇත්තටම mean kinetic energy එක 0 වෙන්නේ. තේරෙනවද මං කියන එක? දැන් අපි 0 කියලා උපකල්පනයක් කරා 0 අපි නිකන් අපේ ස්කේල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ කින්ද අපි උපකල්පනයක් කරනවා මේ melt ice melt වෙලා liquid water හදන වෙලාව තමයි celsius 0 කියන්නේ. හැබැයි පසු කාලීනව හොයා ගන්නවා ඇත්තටම temperature එක 0 වෙන්න නම් mean kinetic energy එක 0 වෙන්න. ඒ කියන්නේ අණු හැමේ දුවන්නේ නැතුව එක තැන තියෙනවා.
අන්න ඒ වෙලාව තමයි ඇත්තටම 0 කියන්නේ. එතකොට මේ වෙලාව නෙවෙයි ඇත්තටම එහෙම වෙලාවක් තියෙන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාව සෙල්සියස් වලින් මෙෂර් කරොත් එනවලු 273.515 සෙල්සියස්. සෙල්සියස් වලින් මෙච්චරක් එනවලු. ඒක එයාගේ එන නිසා නමුත් ඒක ඇත්තටම 0 වගේක්නේ. කෙල්වින් වලින් නම් අන්න ඒ වෙලාව තමයිලු 0 කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේක සමාන වෙන්නේ 0 කෙල්වින් වලට. තේරෙනවද? ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම මේන් කයිනටික් එනර්ජි එක 0. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක 0. හැබැයි අපි දැනට හොයාගෙන තියෙන ස්කේල්ස් වලින් මැනලා බලපුවාම ඒ වෙලාවේදී මෙන්න මෙච්චර අගයක් එනවලු. සෙල්සියස් වලින් ගත්තා. ඒ නිසා කෙල්වින් කියන අලුත් ස්කේල් එකකින් කියනවා අන්න ඇත්තටම අන්න ඒ වෙලාවේ කෙල්වින් 0. 0 කෙල්වින්. කෙල්වින් වලින් නම් බිඳුවයි. but සෙල්සියස් වලින් නම් 273.15. හැබැයි මේකේ මෙන්න මේ අතර තියෙන පරතරය. මේ දෙන්න අතර තියෙන වෙනස ඒ විදිහටම ගන්න. ඒ කියන්නේ බිඳුවදී මෙන්න මේ අගේ අරගෙන මේකට 100ක් එකතු කරලා ඉහළ අගය. මේ 100 කියන්නේ 373.1.5 කෙල්වින් වලින්. 273.15 and 373.15 මේ දෙන්න අතරත් වෙනස 100. So we can divide into 100 parts. එතකොට බලන්න මේ ස්කේල් එකේ මේ ස්කේල් එකේ එක ඒකකයක්. මේකත් පාර්ට් 100කට බෙදලා තියෙන මේ අතර වෙනස ඩිෆරන්ට් එක 100. මෙතන 0 to 100 100මයි. මෙතන 270 to 373 100ම තමයි. එතකොට මෙන්න මේ එක කෑල්ලක් මේකකට සමානයි. ඒ නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩිරෙක්ට්ම සෙල්සියස් එකක් කෙල්වින් කරන්නත් කෙල්වින් එකක් සෙල්සියස් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඇයි ෆැරන්හයිට් වල එහෙම බැරි? ෆැරන්හයිට් වල මෙන්න මේ කියන ස්කේල් එකේ මෙතන තිබ්බේ 32 මෙතන තිබ්බේ 212 ඩිෆරන්ස් එක තිබ්බා 180. මෙතන divide into 180 parts. එතකොට මේ ස්කේල් එක කෑලි සමාන වෙන්නේ නැහැ. මේක යුනිට් එකක් සමාන වෙන්නේ නැහැ. But Celsius and Kelvin, this one point is equal. මේ එක කෑල්ල සමානයි. directly අපිට Celsius Kelvin or Kelvin Celsius අපිට convert කරලා answer එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි පිළිගන්න. හරිම correctම temperature scale එක Kelvin. ඇයි ඒක තමයි ඇත්තටම mean kinetic energy එක 0 වෙලාවේදී 0 කියලා හරියටම හොයාගත්ත scale එක. Now we can talk about how we convert Celsius scale to Kelvin scale or Kelvin scale to Celsius scale. This is the Celsius scale 0 to 100. Have 100 parts. This is the Kelvin scale. Normally we get 273 and 373 have 100 parts. So equal. Then මෙතන 1යි කියලා කියද්දි මෙතන 274ක්. මෙතන 1 this is the 2274. එතකොට ඩිරෙක්ට්ම අපිට පුළුවන් Celsius 10 Celsius නම් එකතු කරන්න 273. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ එකතු කරානේ 0 තිබ්බ එකට මෙන්න මෙයාගේ එකතු කරා. Then we can get this is the Celsius scale. We convert it to Kelvin scale. අපිට Kelvin scale එකක් දීලා තියෙනවනේ.
කෙල්වින් ස්කේල් එකෙන් මෙෂර් කරපු එකක් දීලා තියෙනවා අපි කියනවා 293යි 293 කෙල්වින්. කොහොමද අපි කරන්නේ? අඩු කරනවා 273. This is the Celsius. Easy. එක්ක අපි 273ක් සෙල්සියස් වලින් දීලා තියෙනවා නම් 273ක් එකතු කරලා කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කෙල්වින් වලට. කෙල්වින් වලින් දීලා තියෙනවා නම් 273ක් අඩු කරලා සෙල්සියස් වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. Temperature scales. Easy. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Celsius වලදී pure ice melts to liquid water. We can get it is the 0 Celsius point, and water become steam in vaporization. We can get is that point 100 Celsius, and Fahrenheit in that same points and same pressure, 1 atmosphere pressure, 32 and 212 Fahrenheit. And Kelvin scale, it is the correct measurement and correct scale. 0 mean kinetic energy. 0 mean kinetic energy එකේදී Kelvin 0. But in that point we measure in Celsius scale. අපි Celsius scale එකෙන් ඒ point එක මැන්නොත් එනවා 273.15 Celsius. Normally we use 273 Celsius. හරිනේ, දැන් ඊතර වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් වලින් දීලා තියෙනවා නම් 273ක් එකතු කරනවා, කෙල්වින් වලින් දීලා තියෙනවා නම් 273ක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් සෙල්සියස් කෙල්වින් වලටත් කෙල්වින් සෙල්සියස් වලට. Okay. Thank you very much.